control center of the cell. It controls almost all the activities of the cell, which includes protein synthesis. Uli ka maka zarurat nishte. Protein synthesis, cell division, storage of RNA, as well as keeping the most important hereditary material in it, which is the DNA. Salur shu kana? That's salur pure. What do you know about peroxisomes? Peroxisomes څه شی دی؟ یا تاسو د peroxisome باره کې څه پیژنئ؟ نو peroxisomes موږ ته پته ده چې peroxisome یو ارګانیل ده. فرست اف آل روډین ډسکور کړو، خو هغه ته دا پته نه وه چې په دې کې دنده څه شی دی یا دا څه کار کوي، نو هغه ورله جنرالي د مایکروباډي نوم ورکړو. بیا لیټران دغه ډیډو چې هغه لایسوسوم والا چې هغه د peroxisomes انټرنل انزایم سټډي کړو، د هغه د فنکشن په بنیاد باندې دې له نوم ورکړ چې دا د هایډروجن پراکساید په میټابالیزم کې رول پلی کوي، نو ځکه یې ورته peroxisomes وي. Peroxisome is derived from the hydrogen peroxide and soma means the body. ٹھیک شو. peroxisomes کې دنده داسې انزایمز دي چې هغه د هایډروجن پراکساید د فارمیشن دپاره او د هغې د بریک ډاون انټو واټر اینډ اکسیجن اینډ کیپینګ د سیل فرام د کروسیو افیکټس اف هایډروجن پراکساید په دې کې کردار ادا کوي. د دې نه علاوه دا د بایوسینتھسس کې هم هیلپ کوي. بایو مالیکیول سینتھسس اسپیشلی د لیپډ سینتھسس، کولیسټرول سینتھسس کې هم د دې رول دی، او د پلازمیلوجنس کوم چې هغه لیپډز دي a type of phospholipids which are present in all the biomembranes, including the plasma membrane, the membrane of the mitochondria, the membrane of the endoplasmic reticulum and the membrane of the nucleus. Poshepi? Right, two differences between rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic or smooth ki farquna. Now your farq as their name indicates. The rough endoplasmic reticulum has rough surface while the smooth has smooth surface. Rough endoplasmic reticulum the ribosomes attach, smooth the ribosomes nahi attach. No, bal farq. Rough endoplasmic reticulum protein synthesis की help कई, जबकि smooth endoplasmic reticulum mostly for transport की help कई और lipid synthesis की help कई. पोषे पे what is cytoskeleton, why it is considered to be important organelle in the cell? Cytoskeleton se shere, it is the skeleton of the cell which is made up of from different filaments including the microfilaments, microtubules and intermediate tubules. Why it is important? It is important due to the function it performs. زه تاسو ته کی پوینټس لګیایم ښه، ځکه نور خو به تاسو کتاب ګورئ، بل چپټر موږ کړی هم دی، ٹھیک شو، ریویژن ټایپ کوم ښه. It is important due to the function it performs. And what are the functions that it performs? They are the following. Number first, it gives proper shape to the cell. It also helps in cyclosis and amoeboid movements. And it also helps in giving support to the cell. And it also helps in assembly and disassembly of spindle fibers, which have the important role in cell division. Cell is called structure and functional unit of life. Justify the statement. with cell تمنګه structure and functional unit ویو د جملې سره انصاف وکړي. نو انصاف دا دی چې دا بالکل ټیک خبره ده، ځکه چې ټول لیوینګ ارګانیزمز چې دی هغه د سیل نه جوړ دي، ځکه دې تمنګه دا غي یونټ ویو اکای ورته ویو جی ها. او فنکشنل یونټ ورته موږ ځکه ویو چې لیوینګ ارګانیزم کې څه کار هم کیږي، نو هغه په سیل کې کیږي، فرست په سیل کې کیږي. ها ته وایه د لایف د پاره ریسپایریشن ضروری نه دی. د لایف د پاره ریسپایریشن، ډایجیشن، ایکسکریشن، موومنٹ، ریپروډکشن دا ټول ضروری دي. نو دا ټول کارونه ایٹ ا ټایم په سیل کې کیږي، په مایټوکانډریا کې یوازې نه کیږي. نو دیئرفور یو کانټ ټیل مایټوکانډریا از د فنکشنل یونټ اف د سیل. خاص تاسو مطلب دی بالکل. تب ایگزامپل دسی ورکای چې ریسپایریشن is the main characteristic of a living organism, but if we look and if we study in detail that actually each cell individually do respiration, and that's why it gives us the final result of respiration in the whole body. پوښی کنه ورکولې شي ښه، د سیته د ګیشیس ایکسچینج مثال ورکای، د سیته د فوټوسینتھسس ورکای. نو فوټوسینتھسس په پلانټ باډي کې کیږي، په پلانټ باډي کې بیا په لیوز کې کیږي، په لیوز کې د هغې دپاره سپیسیفیک سیل دی میزوپیل سیل. هر یو میزوپیل سیل جدا جدا فوټوسینتھسس کوي، نو ځکه تاسو سره فوټوسینتھسس کیږي. پوهېږئ که نه؟ ها. Why are chloroplast found only in plant cells? chloroplast ولې وایي صرف په پلانټ سیلز کې موندې کیږي؟ او chloroplast
او تقریبا د ټولو ارګنلیز دپاره ساینټیفیک جواب دا دی چې دا د ایولوشن په ټایم کې په چا کې ډیولپ شوي دي په چا کې نه دي ډیولپ شوي. لکه په بیکټیریا کې اول د سره کلوروپلاستونه کلوروفیل پکې ونه کلوروپلاست خو پکې اوس هم نشته کلوروفیل ډسپرسي ښه په بیکټیریا کې کلوروپلاست نه وي که کلوروفیل پکې وي خو د ډسپرس ان سایټوپلازم ښه پوهېږئ. نو کلوروپلاست د ساينس په بنیاد باندې موږ دا ویو چې په پلانټس کې ډیولپ شوي دي او په نور انیملز او په چا کې چې نشته په هغو کې دا نه دي ډیولپ شوي. ټیک شو. او د کلوروپلاست د وجې نه موږ سره د پلانټ په ایکوسیسټم کې یو ډېر امپورټنټ رول دی. دے آر کنسیډرډ ټو بی د پروډیوسرز and they provide food for themselves as well as for the remaining members of the an ecosystem. پوه شئ پې what are the consequences of cell losing cell membrane که چېرته یو سیل خپل سیل ممبرین لاس کي نو د هغې به څه کانسیکوینسز دي. کانسیکوینسز مطلب چې لکه څه کارونه به کېږي افیکټس به یې څه بلکل شیپ به ډسټرب شي سپورټ به نه ٹھیک شوه دا به نه چې کوم چیز به دنده راځي او کم به بار ته ځي خپله مرضي ده که بیا څوک چیشی سیل ته دنده راغی او که بار ته لاړ نو سیل به بیا سیل پاتې نه شي سیل به ایز ا هول ډسټرای شي لاست کې به بیا ډسټرای شي پوهېږئ که نه دا سیل چې سیل ساتلی دی نو دا د سیل ممبرین ساتلی دی بونډري ده که نه چې بونډري ختمه شوه نو بیا خو دا چا خپله مرضي ده سایکلوسس په وجه به ارګنلیز یو ارګنلیز یو طرف ته لاړه شي بله به بل طرف ته لاړه شي. رائټ د آنسرز آف د